will definitely come. So of your like 3 to 4 marks ko timarko आउँछै आउँछ. So it's very important. So first question is, explain why thionyl chloride, okay, method is preferred for preparing alkyl chlorides from alcohols. So like timro preparation of alkyl chloride, okay, from alcohol. तिमीहरूको के छ? So there are many process you can prepare it using this के अरे तिमीहरूको reagent, Lucas reagent. Okay, so तिमीहरूको this phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride ले पनि use गर्नु सक्छ हैन. So there are different ways to prepare alkyl chloride from alcohol, but one method is like के अरे important भनेको थिएँ मैले तिमीलाई. Okay, so one method is like preferred, and I've told you the reason why. So तिम्रो के हुन्छ alcohol butter, so thionyl chloride is your SOCl2, so it is preferred reactions you'll get is like alcohol will convert to OH, will get replaced by Cl, you will get halide, and at the same time you will get byproduct. So जुनै पनि reactions हुन्छ तिमीहरूको byproduct पाउँछै पाउँछ. Okay, so byproduct तिमीहरूको यहाँ के छ भन्दाखेरि, so you will get is HCl and SO2. HCl निस्किन्छ, SO2 निस्किन्छ. Okay, so तिमीहरूको के छ, now since both are in gaseous state, both are के हो, gas हो. So gas हो भनेपछि यिनीहरू के हुन्छ, easily escape गर्छ. So easily यिनीहरूलाई के गर्नु सक्छ, हामीले remove गर्नु सक्छ, and in most of the cases you will get is pure product. Wait, this is the reason. जहिले पनि तिम्रो के हुन्छ, reactions whenever you do the reactions, whenever you do the reactions तिमीहरूको के हुन्छ, byproduct form भइहाल्छ. So अब त्यो byproduct लाई निकाल्नु पर्यो हैन. So निकाल्नुको लागि like if it is your gases, then it's very easy to remove. So यो केसमा gas छ, so जसलाई हामीले easily remove गर्नु सक्छ, and you will get pure product. So because the byproduct of the reaction, that is SO2 and HCl being gaseous, okay, escape into the atmosphere, leaving alkyl chloride in almost purest form. Okay, so this is the reason. Now next, which is a better nucleophile, a bromide ion or iodide ion? Iodide. So on moving down the group, हैन, so के हुन्छ तिम्रो, on moving down the group के हुन्छ, तिमीहरूको size ठुलठुलो हुन्छ हैन. So nucleophile अब जस्तै तिम्रो negative ion छ भने, if you have like negative ions, okay, negative ion छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि, either it will act as a nucleophile हैन, or it will act as a base. तिम्रो negative छ भने के हुन्छ अरे, either it will act as a nucleophile or a base. If it is a nucleophile, what happens is like nucleophilic substitution reaction will occur. Nucleophile means एकजनाले अर्कोलाई के गर्छ, replace गर्छ. Nucleophilic substitution reaction हुन्छ. And if it is a base, so base हो भनेपछि चाहिँ के गर्छ, यसले proton abstract गर्छ, proton निकाल्छ हैन. The proton निकालेर के गर्छ, लास्टमा elimination reactions हरु हुन्छ. So we have done like a substitution reaction पढ्यो. So we talk about elimination reaction. So elimination reaction मा जहिले पनि base हुन्छ, base ले के गर्छ, abstract गर्छ proton लाई. ठिकै छ? So negative हो भने either it will act as a nucleophile हो भने substitution reaction हुन्छ, or it will act as a base. Okay, base हो भने के हुन्छ, elimination reaction will occur. Now, so out of two, I'm like, which one is better when this a nucleophile? अब बेसले के गर्छ भन्दा प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ, प्रोटोन तानेर लान्छ. सो प्रोटोन तान्नुको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको के हुनु पर्यो, ओके, यसको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनु पर्यो, बेसी हुनु पर्यो. जति बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ हैन आयनको, नेगेटिभ आयनको, त्यति नै के हुन्छ, यो मोर बेसिक हुन्छ देन न्यूक्लियोफाइल. अब त्यो न्यूक्लियोफिलिक क्यारेक्टर र बेसिक क्यारेक्टर उल्टा हुन्छ. अब जो जति न्यूक्लियोफिलिक हुन्छ त्यो त्यति नै कम्ती बेसिक हुन्छ, जो जति बेसिक हुन्छ त्यो त्यति नै कम्ती के हुन्छ, न्यूक्लियोफिलिक हुन्छ. सो अब यो केसमा इफ यु कम्पेयर, साइज अफ आयोडाइड इज लाइक बिगर हैन. सो यो इट इज डाउन द ग्रुप. सो बिगर भएकोले गर्दा यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, कम्ती हुन्छ एज कम्पेयर टु द्याट अफ ब्रोमाइड. सो इलेक्ट्रोनेगेटिभ मिन्स एब्स्ट्राक्टिङ पावर हैन.
कम्ती हुन्छ भनेपछि लाइक नाउ दिस वान विल एक्ट एज ए बेटर न्युक्लियोफाइल. सो ब्रोमाइड र आयोडाइडमा सो ब्रोमाइड आयन जुन चाहिँ छ that will act as a base and it is more basic than iodide, or iodide ion is more nucleophilic than bromide ion. Okay sir, so iodide ion के हुन्छ because of its bigger size यसको electronegativity के हुन्छ कम्ती हुन्छ and it will act as a better nucleophile. मजाले बुझ्ने. so nucleophile हुनुको लागि ओके सो नेगेटिभ आयन तिम्रो इदर न्युक्लियोफाइल हुन्छ या बेसिक हुन्छ. यो क्वेसन पनि आउँछ तिमीहरूको. अन्त बेसिक हुने बित्तिकै एलिमिनेसन रियाक्सन चाहिँ इफ इट इज यर न्युक्लियोफाइल इट विल एक्ट एज ए लाइक न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन विल अकर. ठिकै छ, यहाँ भेरी सिम्पल रिजन. सो बिकज अफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आयोडाइड विल एक्ट एज ए बेटर न्युक्लियोफाइल. नो नेक्स्ट क्वेसन छ एल्काइल क्लोराइड एलाइल क्लोराइड. एलाइल भनेको तिमीले चिन्नु पर्यो, मैले जस्तै बताएको थिएँ जस्तो लाग्यो. सो एलाइल भिनाइल मैले तिमीलाई बताएको छु. सो एलाइल यो सपोज यो डबल बन्ड भयो हैन, यो डबल बन्ड वाला कार्बनमा तिम्रो Cl छ. ओके सो दिस इज योर भिनाइल. डबल बन्डमा तिम्रो Cl छ भने दिस इज भिनाइल क्लोराइड. डबल बन्डमै एलाइलमा के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ, त्यहाँदेखि अझै एउटा कार्बन हुन्छ र त्यहाँदेखि मात्र के हुन्छ Cl हुन्छ. ओके सो दिस इज एलाइल. यो जुन चाहिँ छ दिस इज लाइक sp3 हाइब्रिडाइज हुन्छ जुन चाहिँ कार्बन विच इज अट्याच टु हेलोजन, र यहाँ के हुन्छ कार्बन हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइज योर विच इज लाइक फर्मिङ बन्ड विथ Cl. ठिकै छ. सो एलाइल भनेको के हुन्छ अगेन के हुन्छ अरे डबल बन्ड हुन्छ हैन CH, त्यसको बादमा अझै एउटा कार्बन हुन्छ, त्यसको बादमा मात्र के हुन्छ Cl हुन्छ. सो दिस इज एलाइल क्लोराइड. ठिकै छ, एलाइल क्लोराइड चाहिँ नै दिस इज विनाइल एन्ड एलाइल क्लोराइड. अब क्वेसन सोध्दैछ सो दिस इज मोर रिएक्टिभ देन लाइक आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ए सरी एनप्रोपाइल क्लोराइड. एनप्रोपाइल क्लोराइड भनेपछि कार्बन प्रोपाइल मिन्स तीनटा कार्बन छ. सो एन भन्दाखेरि चेनमा हुन्छ, स्ट्रेट चेनमा हुन्छ. एन भन्ने बित्तिकै तिम्रो स्ट्रेट चेनको कुरा हुन्छ. ओके आइसो भन्दाखेरि अलिकति ब्रान्चिङ हुन्छ, टर्सरी भन्दा झन् डरलाग्दो ब्रान्चिङ हुन्छ, त्यो तिमीलाई यादै छ. So like propyl tinta, so CH3, CH2 and CH2 and Cl. So this is your propyl, okay, and this one is allyl chloride. So दुईजनामा के हुँदैछ? So this is more reactive, okay. So allyl chloride is more reactive than your propyl chloride towards nucleophilic substitution reaction भन्दैछ र किन भन्दैछ. Okay. यसको लागि तिमीहरूको आन्सर मुनि लेख्नु पर्यो. के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ एलाइल क्लोराइडमा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा तिम्रो के हुन्छ कार्बोक्याटायनहरु फर्म हुन्छ. ओके सो कार्बोक्याटायन फर्म हुँदाखेरि सो व्हेन लाइक एलाइल क्लोराइड अगेन आई एम ड्रइङ हियर दिस इज योर एलाइल क्लोराइड. त्यताबाट तिम्रो यो Cl गयो अरे. ओके सो न्युक्लियोफिलिक लाइक देयर आर टु टाइप SN1 SN2 छ. ओके सो तिम्रो त्यो याद हुनु पर्यो. इन SN1 तिमीहरूको के हुन्छ भन्दा लाइक दिस वान फर्स्टमा कार्बोक्याटायन फर्म हुन्छ, पहिला लिभिङ ग्रुप निस्किनु पर्यो, त्यहाँदेखि अर्को न्युक्लियोफाइल आएर अट्याक गर्छ. ठिकै छ. अब तिम्रो यहाँबाट Cl गयो, Cl जाँदाखेरि लाइक यु विल ह्याभ दिस वान र यहाँ अझै एउटा कार्बन छ. ओके न यो कार्बनमा पहिला 4टा बन्ड थियो हैन, अब एउटा क्लोरिन गयो, 3टा मात्र भयो. एउटा क्लोरिनलाई लस गर्यो मिन्स देयर विल बी ए पोजिटिभ चार्ज एट दिस कार्बन एटम, किनभने यो कार्बन एटमले के गर्यो यो क्लोरिन एटम लुज गर्यो. फाइन. अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट बिकज अफ लाइक यो पोजिटिभ चार्ज यो कार्बनमा छ, सो यसलाई रेजोनेन्स स्टेबलाइज गर्छ इन एलाइल क्लोराइड. जस्तै यो तिम्रो बन्ड यहाँ आउँछ, यु नो द रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर राइट. एक्सक्युज मी भयो. नाउ व्हाट ह्यापन इज लाइक तिम्रो यो बन्ड सिंगल भयो र यहाँ के थियो सिंगल थियो, अब नाउ इट विल ह्याभ डबल बन्ड र पोजिटिभ चार्ज तिम्रो यहाँ थियो, अब नाउ इट विल शिफ्ट टु हियर. सो नाउ दिस इज व्हाट यु विल गेट. सो जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ ओके
त्यो डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ बिट्विन टु कार्बन, दिस कार्बन एन्ड दिस कार्बन. सो यसलाई भन्छ रेजोनेट. जति ज्यादा तिम्रो पोजिटिभ चार्जहरू डिस्ट्रिब्युट हुन्छ मोलिक्युलमा त्यति के हुन्छ तिमीहरूको स्टेबल हुन्छ. ओके, द्याट स्पिसिस कार्बोक्याटाइन त्यति स्टेबल हुन्छ. फाइन. यो सो द्याट मिन्स युल गेट इज रेजोनेन्स स्टेबलाइज्ड कार्बोक्याटाइन. सो तिम्रो जति मजाले जति स्टेबल तिम्रो कार्बोक्याटाइन हुन्छ त्यति इजिली रियाक्सन विल अकर. ओके. Now, when we talk about like N-propyl chloride, so CH3, CH2, CH2, and Cl, when it loses like this Cl, lose garsa Cl chloride ion. Now you'll have is CH3, then CH2, then CH2, र यता के हुन्छ positive charge छ हुन्छ. Now see, यसलाई के गर्दैन, यो positive charge of this carbon atom लाई कसले पनि stabilize गर्दैन because there it will not show any resonating structure. बन्ड सिफ्टिङको त कुरै आउँदैन बिकज अल आर सिंगल बन्ड. ओके. सो त्यसले गर्दाखेरि लाइक इफ यु कम्पेयर द कार्बोक्याटाइन स्टेबिलिटी अफ कार्बोक्याटाइन, ओके, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वान. जति स्टेबल कार्बोक्याटाइन हुन्छ त्यति इजिली रियाक्सन विल अकर. ओके. नाउ हायर रिएक्टिभिटी अफ अल्काइल क्लोराइड, होइन, किन भन्दाखेरि फ्याक्ट द्याट इन्टरमिडिएट जुन चाहिँ कार्बोक्याटाइन अब्टेन्ड हुन्छ इन केस अफ एलाइल क्लोराइड, okay, on ionization, so यो के हुन्छ resonance stabilize हुन्छ as shown below. So same is not possible in N-propyl. Okay, so त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि your allyl chloride will be more reactive. के question छ? Does anyone have any questions? Hello alkanes. Okay, यो मैले पहिला पनि भनेको थियो. React with KCN to give alkyl cyanide as main product, while AgCN they form isocyanide. Answer मुनि रहेछ. So तिम्रो के हुन्छ भन्दै हेलो एल्केन मैले यो गराएको छु तिमीलाई. So हेलो एल्केन, let this be X. Okay, so when it reacts with KCN alcoholic, के हुन्छ भन्दाखेरि you will get is cyanide. Okay. And when you react like this again halide with AgCN, alcoholic one, what happen is you will get isocyanide. किन कसरी मैले यो तिमीहरूको क्वेशन आउँछ भनेको थिएँ. It is there in reasoning questions. Okay. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि now this जुन चाहिँ KCN छ, this is polar in nature. Okay, so यो के हो, polar in nature हो. polar भन्ने बित्तिकै so तिम्रो like KCN, when it dissociate it will give positive ion and negative ion. Right? So you will get is free cyanide ion. So you know, so we have already discussed यो जुन चाहिँ cyanide छ, so it will act as a ambident ligand. It will act as a ambident ligand. Ambident ligand means it can attack your species using दुईटै center. तिमीले C ले पनि attack गर्नु सक्छ र N ले पनि attack गर्नु सक्छ. Okay. Now again KCN मा KCN is polar, so it will give you CN free CN minus ion dissociate भइहाल्छ. polar भन्ने बित्तिकै dissociate हुन्छ. Okay, dissociate भएर यसले CN minus दिन्छ. Now this CN minus free छ, so it's ambident ligand, so it can either attack from carbon site or nitrogen site. Okay. So अब तिम्रो जब अल्काइल क्लोराइड को कुरा हुन्छ हैन, अल्काइल भन्ने बित्तिकै तिम्रो कार्बन हुन्छ. नाउ सो यसले कुन चाहिँ सेन्टर प्रिफर गर्छ भन्दाखेरि कार्बन सेन्टर प्रिफर गर्छ. व्हाई? बिकज कार्बन कार्बन को बन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन को बन्ड. सो कार्बन सँग तिम्रो के रे बन्ड फर्म गर्यो अल्काइल क्लोराइड भनेपछि यु लाइक यु विल ह्याभ सी सी बन्ड हैन, कार्बन कार्बन बन्ड हुन्छ र व्हेन नाइट्रोजन सेन्टर युज गर्छ सो यु विल ह्याभ लाइक सी NC bond form गर्छ है, दुईटा सेन्टर युज गर्न सक्छ है. नाउ दिस CC bond is more stronger than CN, किनभने CC मा के हुन्छ तिम्रो लाइक this one will have same electronegativity हैन, पुशिङ पुलिङ कम्ती हुन्छ. सो त्यसले गर्दा it will have like non polar एकदम strong bond हुन्छ. सो CN मा के हुन्छ भन्दाखेरि obviously nitrogen is more electronegative, so यसले अलिकति इलेक्ट्रोन तानेर लान्छ. सो यो बन्ड अलिकति स्लाइटली के हुन्छ पोलर हुन्छ भयो. सो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा लाइक दिस बन्ड इज लाइक विकर हैन देन CC एन्ड बन्ड. सो त्यसले गर्दा के गर्छ नाउ whenever your free CN minus is there हैन, फ्री CN minus भने चाहिँ
कुन चाहिँ सेन्टर युज गर्छ भन्दा सी युज गर्छ इन अर्डर टु फर्म बन्ड र जब सी सेन्टर युज गर्छ यसले के फर्म दिन्छ इट विल गिभ आरसिएन एज ए प्रडक्ट साइनाइड पाउँछ ठिकै छ अब जब हामीले when we talk about AgCN so now AgCN is like strongly soluble तिमीहरूको सल्ट हुन्छ यो तिम्रो नन पोलर हुन्छ अलमोस्ट ओके सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सनमा AgCN when it react like this bond तिम्रो के हुँदैन कम्प्लिटली डिसोसिएट भएको हुँदैन भयो सो तिम्रो जुन चाहिँ कार्बन छ सो इट विल स्टिल बी अट्याच्ड विथ AgCN सँगै अट्याच्ड हुन्छ ओके नाउ अब तिम्रो के छ यता कार्बन सेन्टर फ्री छैन बिकज इट इज अलरेडी ह्याभिङ बन्ड विथ सिल्भरसँग बन्ड फर्म गरेको हुन्छ ठिकै छ अब फ्री सेन्टर को छ भन्दाखेरि एन मात्रै छ यहाँ फ्री सेन्टर इज यर एन सो त्यसले गर्दाखेरि अब आरएक्समा होइन के हुन्छ अब यसले लाइक अब सपोज पोजिटिभ आयनै छ सो यसले के गर्छ नाइट्रोजनलाई अट्याक गर्छ सो नाइट्रोजन एज सुन एज इट फर्म बन्ड विथ नाइट्रोजन सो यसको बन्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ बिट्विन यर Ag एन्ड CN भयो न आरले कोसँग बन्ड फर्म गर्दैछ एनसँग सो आरले एनसँग बन्ड फर्म गर्दैछ द्याट मिन्स इट विल गिभ यु इज ए आइसोसायनाइड ठिकै छ सो फर्स्ट केसमा के थियो पोलर थियो CN वर फ्री सो CN फ्री भएकोले गर्दा यसले सीबाट पनि बन्ड फर्म गर्नु सक्छ एनबाट पनि बन्ड फर्म गर्नु सक्छ सो सीमै बन्ड फर्म गर्छ वाइ बिकज CC बन्ड इज स्ट्रङ सो जब AgCN को कुरा हुन्छ सो AgCN मा यो कम्प्लिटली डिसोसिएट हुँदैन हैन सो कार्बोक्याटायनले नाइट्रोजनलाई फ्री साइट यता नाइट्रोजन मात्रै हुन्छ सो नाइट्रोजनलाई अट्याक गर्छ एज सुन एज इट अट्याक नाइट्रोजन सो Ag के गर्छ बन्ड ब्रेक गर्छ विथ CN ठिकै छ र अल्काइलले कोसँग बन्ड फर्म गर्दैछ यता नाइट्रोजन सो नाइट्रोजनसँग बन्ड फर्म गर्ने बित्तिकै व्हाट इट गिभ इज ए आइसोसायनाइड सो इन फर्स्ट केस यु विल गेट इज सायनाइड इन अनदर केस यु विल गेट आइसोसायनाइड ठिकै छ भेरी सिम्पल रिजन है सो यता के भन्दैछ KCN इज आयनिक सलिड पोलर हैन सो आयनाइज हुन्छ पोलर सल्भेन्ट हैन CN माइनस आयन दिन्छ सो अट्याक अफ CN on alkyl cyanide as the main product CN ले गर्ने बित्तिकै you will get is alkyl cyanide because carbon carbon bond is stronger now on the other hand like AgCN को कुरा आयो यो covalent solid हो bond has like a covalent character so त्यसले गर्दा it does not give free CN minus ion to act as a nucleophile so AgCN के गर्छ act as a nucleophile which lone pair of electron on nitrogen acting अब यता के छ नाइट्रोजनमा लोन पेयर छ सो यसले इलेक्ट्रोफिलिक सेन्टर जब कार्बोक्याटायन को कुरा आए हैन सो त्यहाँ गएर अट्याक गर्छ कसले N ले सो त्यसले गर्दाखेरि at the end you will get this isocyanide as a product fine गर्नु K plus and CN minus the AgCN it will act as a like it's covalent polar हुँदैन ठिकै छ फाइन यो बुकमा पनि छ सो यहाँ पनि छ हेर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स नाउ नेक्स्ट इज which one will have higher boiling point 1 chlorobutane or 2 methyl 2 chlorobutane यो तिमीलाई लाइक arrange this in increasing order of their boiling point त्यो भन्ने आउँछ यो एकदम अरेन्जिङ मा आउँछ सो यता किनको चाहिँ म यता एक्सप्लेन गर्दैछु 1 chlorobutane so butane means how many carbon चारटा Cl okay now 2 methyl 2 chlorobutane भनेपछि के 2 chloro 2 methyl butane okay so let this be propane okay propane so के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपेन मा तीनटा कार्बन हुन्छ then 2 मा what is there methyl group छ 2 मा नै के छ Cl छ okay यहाँ छ so अब भन्दैछ out of 2 okay which one will have higher boiling point अब boiling point गर्छ डिपेन्ड गर्छ तिम्रो number of carbon atom in a chain it will depend on whether your carbon chain carbon like compound have branching or not or whether your के रे halogen is your Cl Br I धेरै factor मा depend गर्छ so one factor like if you compare the number of carbon atom यता compare गर so 1 3 4 excuse me
यहाँ कतिवटा छ 4टा कार्बन एटम यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 again both have like same number of carbon atom. Okay, now if you see the halide both have Cl. अब number of carbon atom same छ. Okay, तिम्रो nature of halogen like halogen जुन चाहिँ छ same छ. अब it depends on whether your carbon like compound have a chain or branching. यहाँ के छ भन्दाखेरि it has like simple chain र यता के छ there is a branching. भयो number of carbon atom same छ तर यता के छ branch छ यता के छ तिमीहरूको single chain छ. अब single chain हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ जुन चाहिँ alkyl halide को कुरा आउँछ हैन. So your Cl के हो तिम्रो like more electronegative, it will have partial negative charge, it will have partial positive charge, so that means it form a dipole हैन. डाइपोल यता के हुन्छ तिम्रो डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सन हुन्छ किनभने वान एन्ड इज लाइक पोजिटिभ एन्ड अर्को एन्ड इज लाइक नेगेटिभ एन्ड हुन्छ भयो. डाइपोल इन्टरेक्सनको कुरा हुन्छ यो जुन चाहिँ अब तिम्रो बोइलिङ पोइन्ट कुरा आउने बित्तिकै. ओके, सो इन्टरेक्सन तिम्रो जति स्ट्रङ हुन्छ त्यति नै के हुन्छ बेसी बोइलिङ पोइन्ट हैन. त्यति त्यो बन्डलाई ब्रेक गर्नुको लागि त्यति बेसी नै के चाहियो टेम्परेचर चाहियो. द्याट मिन्स दे विल ह्याभ हायर बोइलिङ पोइन्ट. जति कम्ती अब इन्टरेक्सन हुन्छ जति कम्ती अब जुन चाहिँ एट्र्याक्सन कम्ती हुन्छ त्यति नै लाइक बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ कम्ती हुन्छ. ओके, सो यता म्याग्निट्युड अफ यो डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सनको कुरा हुन्छ. अब त्यो म्याग्निट्युड अब बेसी कहाँ छ कहाँ कम्ती छ द्याट वी निड टु सी. अब यो हेर तिम्रो लामो चेन छ. सो दिस इज लाइक द साइज हैन. सो तिम्रो यस्तो साइज हुन्छ लाइक यो भयो यो साइज भयो. सो यता इन्टरेक्सन तिम्रो म्याग्निट्युड अफ योर इन्टरेक्सन यति ज्यादा छ. नाउ ब्रान्चिङको कुरा आउने बित्तिकै ब्रान्च हुने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि साइज के हुन्छ अलिकति सानो हुन्छ हैन. अब यतै हेरिराख 4टा कार्बन लाइक एकोमोडेट गर्नु पर्यो ब्रान्चिङमा यत्रो एरिया आयो हैन यत्रो. सो भनेपछि अब इन्टरेक्सन बिट्विन सच मोलिक्युल के हुन्छ यता के छ यता कम्ती हुन्छ. तिम्रो जति लामो चेन हुन्छ हैन तिम्रो लाइक सर्फेस एरिया त्यति नै बेसी हुन्छ हैन. जति बेसी सर्फेस एरिया हुन्छ त्यति बेसी लाइक म्याग्निट्युड अफ डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सन हुन्छ. ब्रान्चिङको कुरा आयो ब्रान्चिङमा स्पेरिकल सेप लिन्छ हैन. अलिकति साइज के हुन्छ कम्प्याक्ट हुन्छ. सो कम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै सर्फेस एरिया कम्ती हुन्छ. सर्फेस एरिया कम्ती हुँदाखेरि इन्टरेक्सन पनि कम्ती हुन्छ. सो भनेपछि ब्रान्चिङमा के हुन्छ इन्टरेक्सन कम्ती हुन्छ. ओके, इन्टरेक्सन कम्ती हुन्छ मतलब यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ कम्ती हुन्छ. सो अमङ द टु 1 क्लोरोब्युटेन 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन कसको बेसी हुन्छ भन्दाखेरि 1 क्लोरोब्युटेन. किन? ओके, तिम्रो जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ एट्र्याक्सन अब यहाँ कुरा आउँछ डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सनको डिक्रिज हुन्छ. किन? बिकज अफ इन्क्रिज इन ब्रान्चिङ. यो केसमा के हुन्छ म्याग्निट्युड अफ भ्यान्डरवाल फोर्स हैन. म्याग्निट्युड अफ भ्यान्डरवाल फोर्स बेसी छ कहाँ 1 क्लोरोब्युटेनमा. ओके, बिकज अफ लार्ज सर्फेस एरिया मोर हुन्छ बिकज अफ लार्ज सर्फेस एरिया. फाइन. के प्रब्लम छैन. जति बेसी ब्रान्चिङ हुन्छ त्यति नै कम्ती तिमीहरूको दिस बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ है. द नेक्स्ट छ एन नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन. ए सरी पी नाइट्रो. पी भनेपछि प्यारा पोजिसनमा पी क्लोरो एन्ड प्यारामा इज नाइट्रो. undergo nucleophilic substitution faster than chlorobenzene. So यता रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरको कुरा हुन्छ भयो. के प्रब्लम भयो के बुझेन भने मलाई. ओके, सो प्यारा नाइट्रोबेन्जिन को कुरा आयो. सो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरकै कुरा आउँछ. मोर रिएक्टिभ छ किन बेन्जिन छ भनेपछि के प्राय जस्तो तिम्रो के हुन्छ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरको कुरा हुन्छ. ओके, एन
N is like यो तिम्रो O minus यहाँ positive हुन्छ. This is your para nitrochlorobenzene. अब यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन फास्टर हुन्छ. किन भन्दा सपोज यसलाई OH माइनस ले अट्याक गर्यो. ओके, सो तिम्रो यो के जान्छ, यहाँ जान्छ, यसले अट्याक गर्छ यहाँ यो कार्बनमा, किनभने Cl निस्किनु पर्यो. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन मिन्स न्यूक्लियोफाइल निस्किन्छ, अर्को न्यूक्लियोफाइल आएर के बस्छ, भयो. सो यहीमा तिम्रो अट्याक हुनु पर्यो. सो अट्याक गर्ने बित्तिकै लाइक यु विल ह्याभ के हुन्छ, यहाँ Cl छ, यहाँ के छ, OH छ हैन. सो कार्बनको के हुँदैन, पाँचवटा बन्ड हुँदैन. पहिल्यै 4टा छ, अझै एउटा आउँदा 5वटा हुन्छ. द्याट इज नट पोसिबल. सो यो यहाँ आउँछ. ठिकै छ. सो यहाँ यतिकै छ. यहाँ देयर इज नो चेन्ज हियर लाइक बन्ड यहाँ नेगेटिभ चार्ज भएर बसेको छ. एन्ड यु हेभ लाइक N डबल बन्डेड O पोजिटिभ एन्ड O माइनस. नाउ के हुन्छ, यु नो हैन, यो बेन्जिन छ मिन्स रेजोनेन्स स्टेबलाइज भइहाल्छ. तिम्रो यो जुन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ आउँछ. सो व्हाट यु विल गेट इज Cl देन OH. ओके, यहाँ तिम्रो के छ, डबल बन्ड. अब यहाँ जुन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ डबल बन्ड भयो. ओके, एन्ड हियर व्हाट यु हेभ इज लाइक NO. नाउ जुन चाहिँ यहाँ तिम्रो लाइक नेगेटिभ चार्ज छ, सो यसलाई लाइक स्टेबलाइज गरिदिइहाल्छ. जस्तै यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ आएर, ओके, एन्ड दिस वान विल गो हियर. सो व्हाट यु विल गेट इज Cl OH एन्ड पोजिटिभ छ, यता डबल बन्ड भयो, नेगेटिभ नेगेटिभ. जुन चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ चार्ज आएको छ, ओके, एट प्यारा पोजिसन, त्यसलाई पनि अब नाइट्रो ग्रुपले पनि के गर्दैछ, डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ. सो यो कार्बन कार्बनमा हैन मात्रै नभएर लाइक इट इज डिस्ट्रिब्युटिङ अमङ दिस थिङ अल्सो. नाइट्रो ग्रुपमा पनि के हुँदैछ, पोजिटिभ चार्ज जाँदैछ. अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक अब तिम्रो एउटा नाइट्रो ग्रुपले गर्दा इट्स इलेक्ट्रोन विड्रोइङ ग्रुप भनौँ हैन अर्को टर्ममा. सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले तिम्रो प्यारा पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज बेसी हुन्छ. त्यो बेसीलाई के गर्दैछ, तिम्रो नाइट्रो ग्रुपले तानेर लाँदैछ. तिम्रो स्पिसिसमा तिम्रो कार्बोकेटायन होस्, कार्बो एनायन होस्, तिम्रो जति के गर्छ, इलेक्ट्रोन विड्र हुन्छ. ओके, इलेक्ट्रोन तिम्रो जति त्यो स्पिसिसको चार्ज कम्ती हुन्छ, वेदर नेगेटिभ चार्ज अर पोजिटिभ चार्ज कम्ती हुन्छ, मोर स्टेबल हुँदै जान्छ. मैले पहिला पनि बताएको छु. सो यो केसमा के हुन्छ, नाइट्रो ग्रुप इट विल अल्सो इन्भल्भ इन लाइक रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर. सो त्यसले गर्दाखेरि लाइक के हुन्छ, यसलाई रेजोनेन्स स्टेबलाइज गर्दैछ. सो त्यसले गर्दाखेरि लाइक के हुन्छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन विल अकर भेरी इजिली भयो. अर यसको कम्प्लिट बनाउनु छ भने लाइक दिस वान विल गो हियर, डबल बन्ड यता हुन्छ, दिस वान विल गो अप हियर. सो यु विल गेट इज लाइक बेन्जिन रिङ, यता Cl OH माइनस कम्प्लिट ड्र गर्नु छ भने यता छ, देन यता NO2 ग्रुप छ. ओके, एन्ड दिस वान विल गो हियर, अनि यहाँबाट लास्टमा के हुन्छ, Cl निस्केर जान्छ. सो यु विल गेट इज लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट OH आउँछ एन्ड NO2. सो तिम्रो यसले नाइट्रो ग्रुपले के हुँदैछ, प्यारा पोजिसनमा इट्स इलेक्ट्रोन विड्रोइङ ग्रुप, इलेक्ट्रोन यता डेन्सिटी बेसी छ. सो नाइट्रो ग्रुपले तानेर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम्ती बनाउँदैछ. सो फर द्याट रिजन के हुन्छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इजिली अकर गर्छ, रेजोनेन्स स्टेबलाइज गर्छ अकर्डिङ टु दिस रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो. त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ, रिएक्सन इजी हुन्छ, रिएक्सन फास्ट हुन्छ. अब क्लोरोबेन्जिनको कुरा आयो. सो वेन वी टक अबाउट क्लोरोबेन्जिन हैन, सो लाइक यता कुनै पनि उयो छैन, इलेक्ट्रोन विड्रोइङ ग्रुप छैन हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सच स्टेबलाइज रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अब देखाउँदैन Cl ले. दो अब देखाउनु त देखाउँछ तर कम्ती देखाउँछ देन दिस अफ नाइट्रो, ओके, क्लोरोबेन्जिन. सो यो तिमीहरूको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर इट इज देयर इन द बुक. म बुकको हैन पेज नम्बर पनि बताइदिन्छु किनभने म आइ एम गोइङ टु इरेज इट. तिमीहरूको देख्दैन फेरि आन्सर. Paranitro undergoes nucleophilic substitution faster than chloro due to electron withdrawing nature हैन of nitro group. मैले भने it's electron withdrawing group which facilitates the attack of okay nucleophile on haloarenes.
It is there in book. Where is that book? Excuse me. So भोलि तिमीहरूको project हुन्छ. Tomorrow you are going to have like project. Okay, so bring the thing that you need for the project. So जुन चाहिँ sterilization को कुरा आयो of water साधनहरूको छ. So you bring whatever material is required. भयो त्यो sterilization भन्ने तिमीहरूको बुकमा छ. So त्यो बुकमा खोजेर तिमीहरूले गर्नु ल. So page number 313 मा छ. त्यहाँ गएर resonating structureहरू हेर बनाऊ. Okay, and answer पनि त्यहाँ मुनि छ. त्यो गर्नु. Answer त यो लेख्दा भयो. So reasoning हेरे reasoning मा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको structure छ भने structure देखाउनै पर्छ तिमीहरूले मार्क्स पाउनुको लागि. And अलिकति तिमीहरूले के लेखिदिनु word मा लेखिदिनु. Okay, so resonating structure छ, तिमीहरूको electronic configuration छ, structure छ भने draw that thing and explain गर्छ है तिमीहरू. एकदमै that is very important. Now next छ तिमीहरूको like last few वाला. Okay, सक्नु आँटेको छ. So chlorobenzene र cyclohexyl chloride. This is your chlorobenzene र अर्को छ cyclohexyl chloride. Dipole moment कसको बेसी छ? Dipole moment means one जति तिम्रो नेगेटिभ हुन्छ अर्को जति पोजिटिभ हुन्छ यो बुझ्यो. जति पोजिटिभ जति नेगेटिभ हुन्छ त्यति नै के हुन्छ यो यसको डाइपोल मोमेन्ट बेसी हुन्छ. सो इट इज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. कसको अब यो जुन चाहिँ पोलारिटी ज्यादा छ बन्डको पोलारिटी जति बेसी त्यति ज्यादा डाइपोल मुभमेन्ट. ओके, अब देयर आर नम्बर अफ रिजन. तिमीहरूको नम्बर अफ रिजन छ. एउटा दुईटा रिजन म बताइदिन्छु. सो यही आन्सर हुन्छ तिमीहरूको वाइ लाइक हेलो एरिन्सहरू यो जुन चाहिँ छ नि यिनीहरू दे विल नट अन्डरगो इजिली अन्डरगो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन. यो क्वेसन आउँछ तिमीहरूको. अब तिम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ बेन्जिन रिङको कार्बन गर्यो sp2 हाइब्रिडाइज किनभने कार्बन कार्बन डबल बन्ड हुन्छ. साइक्लोहेक्साइल मिन्स दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. ओके, नाउ sp2 र sp3 मा sp2 is more electronegative. Carbon is more electronegative, okay, than sp3 carbon. So तिम्रो sp2 carbon more electronegative हुन्छ than sp3 carbon. त्यो याद राख्नु तिमीहरूको. जन sp को कुरा हुन्छ जुन चाहिँ ट्रिपल बन्ड कार्बन छ नि त्यो झन् ज्यादा के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ. So least electronegative is your sp2 carbon sp3 carbon atom. भन्नुको मतलब कार्बन कार्बन सिंगल वाला छ भनेपछि that will be least electronegative र मोस्ट हुन्छ तिम्रो कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड वाला कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मोस्ट हुन्छ. याद गर्नु भयो. ओके, सो यता के छ अरे अब sp2 sp3 को sp2 को कार्बन एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ज्यादा छ अब यसको लाइक यो कार्बन भन्दा. सो अब यो क्लोरिन पनि के हो अब क्लोरिन त इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन हो. तर यहाँ जुन प्रकारले यसले इलेक्ट्रोन तान्नु सक्छ जस्तै यो केसमा पनि तान्छ यहाँ पनि तान्छ. सो दुईजनामा तान्ने शक्ति डिफरेन्ट हुन्छ. किन? बिकज यहाँ लाइक यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेसी छ अलिकति. सो त्यसले गर्दा बेसी यसलाई इलेक्ट्रोन जानै दिँदैन. बेसी इलेक्ट्रोन यसले के फ्लो गर्नै दिँदैन उता क्लोरिनमा भयो. सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नेगेटिभिटी जुन चाहिँ छ क्लोरिनको अलिकति कम्ती हुन्छ हैन देन हियर. जस्तै यता त मजाले क्लोरिन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ. सो यसले इलेक्ट्रोन मजाले तान्छ यो कार्बनले मजाले दिन्छ. सो यो जुन चाहिँ CCl बन्ड छ ओके इन साइक्लोहेक्साइल मोर पोलर हुन्छ. मोर पोलर ओके दिस बन्ड. यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो जुन चाहिँ CCl बन्ड छ ओके लेस पोलर. योलाई याद राख्नु. So this is sp2 कार्बन र क्लोरिन sp3 कार्बन र उयो क्लोरिनमा के हुन्छ sp3 कार्बन वाला के हुन्छ मोर पोलर हुन्छ देन sp2 वाला कार्बन र क्लोराइड बन्डमा. सो त्यसले गर्दाखेरि मोर पोलर मिन्स दिस इज मोर कोभेलेन्ट भयो.
यता के हो यो लेस कोभ्यालेन्ट लेस सरी more polar means more have more dipole moment र यता के हुन्छ लेस डाइपोल मोमेन्ट एउटा रिजन त यही हो किन भन्दाखेरि साइक्लोहेक्साइल भन्दा लाइक दिस क्लोरोबेन्जिन व्हाई दिस इज लाइक दिस वान विल हैव लेस डाइपोल मोमेन्ट भन्दा वान रिजन इज लाइक तिम्रो जुन चाहिँ सी कार्बन हैन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सो त्यसले गर्दा CCl बन्ड लेस पोलर हुन्छ देन CCl बन्ड अफ योर साइक्लोहेक्साइल सो त्यसले गर्दा डाइपोल मोमेन्ट कम्ती हुन्छ ओके अफ योर क्लोरोबेन्जिन एउटा यो आन्सर हो अर्को आन्सर छ तिमीहरूको to draw the resonating structure. So when you draw the resonating structure, so of chlorobenzene, so what you can see is like यो तिमीले बनाइसकेको छ. So resonating structure is very important during like solving your reasoning type questions. So double bond या negative charge जान्छ. So यो चाहिँ एकदमै राम्ररी तिमीले सक्नु पर्यो बनाउनु. नभए सक्दैन. भयो? So यहाँ यो negative charge यहाँ आउँछ. यहाँ bond negative charge हुन्छ. So this is the structure. Then again यो negative charge यहाँ आउँछ, यो यहाँ आउँछ, हैन? So you'll get is benzene ring with here double bond, this side double bond, here negative charge double bonded Cl. Again this one will come here and यहाँ जान्छ. So what you get is like at the end this thing. Where is Cl? अब what you can see here 1 2 3 structure मा के देख्दैछौ भन्दाखेरि like there is double bond between Cl and carbon. के छ? There is like partial double bond भनौं, partial double bond between chlorine and this carbon. So त्यसले गर्दाखेरि again partial double bond को कुरा आयो भनेपछि जुन चाहिँ छ polarity झन् कम्ती भयो. So polarity कम्ती means this one will have less dipole moment and same resonating structure is not possible. Okay, in this cyclohexyl group यो जुन चाहिँ cyclohexyl chloride छ same resonating structure possible छैन. So त्यसले गर्दा this is more electronegative this one cyclohexyl is have more dipole moment than chlorobenzene. So तिमीले reasoning questions को answers हरु लेख्नु रे एकदमै तिमीले सिकाइ नभए हुँदैन. तिमीले लेख्नु जानेन भनेपछि चाहिँ you will not get the marks. तिमीले 3 या 4 marks को त तिमीहरुको reasoning questions आउँछै आउँछ. So reasoning question तिमीले सक्नु पर्यो लेख्नु. भयो नभए चाहिँ तिमीहरुले हुँदैन. So तिमीहरुको यो answer you can see in page number मैले यो answer लेख्दिएको छुइन. There are 2-3 reasons. So page number 311 मा छ ल. यो answer को लागि page number 311 रेफर गर. यहाँ एउटै मात्रै रिजन लेख्दै यो फर्स्ट को रिजन लेख्दा हुन्छ या सेकेन्ड को रिजन लेख्दा हुन्छ. अझै एउटा रिजन छ म दुईटा मात्र बताउँदैछु तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छ. ठिकै छ? So alkyl halide दो पोलर लास्ट क्वेशन हो are immiscible with water. Explain why. So alkyl halide so तिमीहरुको पोलरै हुन्छ किनभने Cl is more electronegative यो नेगेटिभ छ so यो पोजिटिभ छ हैन. So अब यो चाहिँ के छ वाटरमा डिजल्भ हुँदैन. यो वाटरमा डिजल्भ हुँदैन. क्वेशन सोध्दैछ किन. So when we talk about water, so water को बीचमा you know very well there is a hydrogen bond. यहाँ के हुन्छ हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ and hydrogen bond is the strongest one. भयो. So यहाँ जुन चाहिँ बन्ड छ so this bond is like तिमीहरुको के हो this is dipole interaction. अघि कुरा गरे हामीले dipole interaction. ठिकै छ. So dipole interaction हुन्छ. अर्को के हुन्छ तिम्रो हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ वाटर को बीचमा. अब तिम्रो के गर्नु मिसिबल हुनुको लागि हैन मिसिबल हुनुको लागि अब यो के गर्नु पर्यो यो जुन चाहिँ हेलाइड छ यसले बन्ड फर्म गर्नु पर्यो वाटर सँग. बन्ड फर्म गर्नु पर्यो वाटर सँग. भयो. अब यो वाटर सँग जति स्ट्रङ बन्ड फर्म गर्छ त्यति ज्यादा मिसिबल हुन्छ. भयो. जति बेसी के हुन्छ नि बन्ड फर्म गर्नुको लागि जति स्ट्रङ बन्ड फर्म हुन्छ त्यति ज्यादा मिसिबल हुन्छ डिजल्भ हुन्छ. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब यो दुई जना हैन बन्ड फर्म गर्नुको लागि पहिला त के गर्नु पर्यो यो डाइपोल इन्टरेक्सनलाई ओभरकम गर्नु पर्यो. यो ब्रेक हुनु पर्यो.
energy is required to overcome this dipole-dipole interaction and this hydrogen bond. भयो. So यो बन्डलाई ब्रेक वाटर वाटरको बन्ड ब्रेक गर्नु सक्यो र डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सनलाई ब्रेक गर्नु सक्यो भने मात्रै मिसिबल हुन्छ. अब यो जब तिम्रो RCl र वाटरले ओके when it form like जुन चाहिँ बन्ड फर्म गर्छ, सो बन्ड फर्म गर्दाखेरि के हुन्छ, एनर्जी रिलिज हुन्छ. बन्ड फर्म गर्दाखेरि एनर्जी रिलिज हुन्छ. ब्रेक गर्नुको लागि एनर्जी चाहिन्छ. सो अब तिम्रो के भयो, यता बन्ड यसको लागि ब्रेक गर्नु के गर्नु, फर्म गर्नु पर्यो. सो बन्ड फर्म गर्दाखेरि जति एनर्जी चाहिन्छ, अब सपोज तिमीलाई यो बन्ड ब्रेक गर्नुको लागि 3 किलो जुल एनर्जी चाहियो हैन, र अब तिमीलाई यो बन्ड ब्रेक गर्नुको लागि 10 किलो जुल एनर्जी चाहियो. सो टोटल तिमीलाई कति चाहिँदैछ, 13 किलो जुल चाहियो हैन, यो बन्ड दुईटै बन्डलाई ब्रेक गरेर नयाँ बन्ड फर्म गर्नुको लागि. अब सपोज नयाँ बन्ड तिम्रो फर्म गर्दाखेरि लाइक 2.5 किलो जुल या कति भनौँ न 4 किलो जुल एनर्जी रिलिज हुँदैछ. अब यो रिलिज एनर्जीले चाहिँ यो दुईटालाई ओभरकम गर्नु पर्यो नि त. तर तिम्रो जुन चाहिँ रिलिज्ड एनर्जी छ यो के छ, कम्ती छ. भयो, तिम्रो रिलिज एनर्जी के छ, यता कति चाहियो तिमीलाई 4 किलो जुल चाहियो हैन, रिलिज एनर्जी कम्ती छ. त्यो कम्ती छ भनेपछि लाइक विल इट एबल टु ओभरकम दिस 13 किलो जुल, जति चाहिन्छ त्यो भन्दा कम्ती के हुँदैछ, तिम्रो एनर्जी रिलिज हुँदैछ. सो त्यसले गर्दाखेरि ओके, सो यो दुईटा के हुँदैन, मिसिबल हुँदैन. सो अगेन म भन्दैछु लाइक यिनीहरू दुईजनाले बन्ड फर्म गर्नुको लागि तिम्रो यो दुईटा बन्डलाई के गर्नु पर्यो, ब्रेक गर्नु पर्यो. यो ब्रेक गर्नुको लागि एनर्जी चाहिन्छ. अब त्यो एनर्जी तिम्रो कति अरे, यता 3 किलो जुल चाहियो अरे, यता कति 10 किलो जुल चाहियो. टोटल एनर्जी तिमीलाई चाहिन्छ 13 किलो जुल. ओके, तर दुईजनाले बन्ड फर्म गर्दा कति निकाल्दैछ, 4 किलो जुल मात्रै निकाल्दैछ. सो इट इज नट सफिसियन्ट. ओके, इट्स नट सफिसियन्ट टु ओभरकम दिस टु लाइक के अरे बन्ड. अब यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि के हुन्छ, तिम्रो सफिसियन्ट छैन. सो त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ, इमिसिबल हुन्छ. के हुन्छ, इमिसिबल हुन्छ. ठिकै छ.